띵잘. 우산. 유럽의 어느 광활한 산, 그 위에 우뚝 솟은 거대한 암벽, 마치 저의 모습을 보는 것 같은. 오늘의 주인공 켈리는 친구 소피와 함께 암벽 등반 클라이밍을 하러 이곳에 왔습니다. Trying to get our packs down as light as we can. Roger that. 짐을 정리하던 중 만지작거리는 한 반지. 그녀에겐 결혼을 약속했던 한 남자가 있었죠. 자신을 암벽 등반의 세계로 이끌어주었던 남자. 하지만 1년 전 그는 불의의 사고로 세상을 떠났고 켈리는 남자친구의 기일을 맞이해 친구와 함께 오늘 이곳으로 오게 된 것이었는데요. 그때 매너 더럽게 없이 요란스럽게 등장하는 한 남정네들. Well, this weekend just got a whole lot more interesting. 소피는 입꼬리가 찢어지며 그들에게 관심을 보이기 시작했습니다. 그리고 잠시 후 곧바로 오늘의 또 다른 주인공 조시가 그녀들을 찾아왔죠. I'm Josh. We just arrived. I'm Sophie. That's Kelly? Hey. Sophie. That was my mother's name. 상하다 못해 썩을 대로 썩어 곰팡이까지 피어버린 되도 않는 멘트들을 날리며 작업을 치기 시작한 조시. My boys were wondering if you wanted to come and 그럼에도 불구하고 소피는 그가 마음에 들었는지 썩은 멘트들을 낼름 주워 먹었는데요. 소피는 당장이라도 그들과 합류하고 싶은 마음이었지만 Anyway, thanks for the offer. well, if you and your mom change your mind. 켈리의 분위기가 심상치 않음을 파악하고는 아쉬운 마음을 뒤로하고 그를 돌려보냅니다. 장비들을 정리하고 있는 친구들. The locals, they just tried to climb the face but couldn't get past the ledge. Said there's already ice up there. We're the only ones going up. 그런데 암벽은 이미 얼음까지 얼어 등반하기엔 어려운 상태였었죠. Holy shit. We come halfway around the world to nail some Eurotail and end up next to a couple Cali prick teasers. I'm out there trying to get us laid, and you're here playing with your dicks. In which case, I'm in. 친구들 앞에서 갑자기 야추를 꺼내려 시도하는 조시. I love you, dude. I missed you. Don't believe me? Can you feel my wood right now? Oh, get that thing away from me. Just because you're working for some congressman doesn't mean you can forget your friends. 겉으로 보기엔 그저 친한 4명의 고한 친구들처럼 보이지만 사실 그들 사이엔 남모르는 숨겨진 사연이 있었는데요. But don't forget how far we go back. Get off me! 아니 이렇게 분위기 싸하게 만들 거면 같이 여행을 왜 오냐. Come on. I thought you have the pretty one. 한편 그 사이 소피는 남자의 정신에 팔려 켈리를 설득하고 있었습니다. You're allowed to have fun, Cal. When drink. Really? 결국 켈리는 그녀의 꼬드김에 넘어가 딱 한 잔만 함께 하기로 하죠. 저는 술 딱 한 잔만 마신다고 하고 진짜 한 잔만 마시는 사람을 태어나서 본 적이 없어요. 또 오지게 자시겠죠? 그렇게 시작된 한밤중 그들만의 파티. Is that how you keep each other warm at night in that cabin? Well, yeah. What do you think this is for? I just came in my pants. 타지 여행에서 낯선 이들과 함께하는 이런 순간이 여행의 묘미라곤 하지만 저라면 좀 무서웠을 것 같은데 소피는 아주 신나 들떠 있었습니다. We met at summer camp and started climbing. 야한 농담도 주고받으며 분위기는 점점 무르익어 가다가 You know where you are, right? The Dolomites? These are some pretty big rocks. Well, if you need any help up there. We can take care of ourselves. 그들은 본격적으로 이곳에 온 이유, 암벽에 관해 얘기를 나누기 시작했는데요. 우뚝 솟은 저 암벽을 정복하는 것이 그들의 목표. We're going on Antelau, taming the king. Oh, so are we. I'm talking sheer. The face? 하지만 뒤쪽 길로 걸어 올라갈 예정이었던 남자들과는 달리 그녀들은 수직으로 등반할 예정이었죠. How about you guys? Yeah, we may be pretty high right now, but we're not crazy. 3km가 넘는 거대한 암벽을 클라이밍한다니. Four guys in one cabin? I bet there's bound to be some back passage involved. 남자들은 그녀들이 제정신인 건지 아님 정신이 좀 오락가락하는 건지 헷갈렸지만 소피는 아랑곳 않고 오히려 남자들을 비웃기 시작했습니다. I'm gonna hit the sack. 그때 제 예상을 깨고 진짜 술 딱 한 잔만 마시고는 숙소로 돌아간다는 켈리. Why don't you stay? 조시가 그런 그녀를 붙잡았는데요. Let go my arm. She's tired, man. Let go my arm. 가뿐싸. Your friend's a real buzzkill. 숙소로 돌아온 켈리는 지난날 남자친구와 함께했던 그때를 추억했고 소피는 남자들과 더 긴 이야기를 나누기 시작했죠. So tomorrow, why don't we climb with you? What's so funny? 그런데 계속해서 남자를 도발하는 소피. You're taking the pussy route to the shoulder and then walking the path to the top. I got a 10-year-old niece who could do that climb. Why don't I take you back to my cabin? Show you who the pussy is. Well, if you don't have the balls to climb that rock like a man, you're not going to be of any use to me in that cabin, sweetie. 이에 조시의 얼굴은 점점 썩어갔고 분위기도 조금씩 이상해지기 시작했습니다. 그 와중에 또 키스는 해야겠는 그들.
I need a pee. 소피가 잠시 소변을 누러간 사이 친구들은 솔직한 얘기를 꺼내는데요. Maybe you shouldn't. You know, what with Amy and all. 결혼할 여자친구가 있음에도 불구하고 개짓거리를 하고 자빠진 조씨가 불안한 친구들. You think I'm gonna dip my dick in the same grease pot for the next 40 years? 그럼에도 불구하고 조씨는 또다시 소피를 따라 나섰죠. He scared me. 그런데 갑자기 공격적으로 돌변하는 조씨. Get off me! Stop it! 그는 소피가 비아냥거렸던 것을 마음속에 꾹꾹 담아두고 있었고 뒤끝 오지게 장렬하며 그녀를 위협했습니다. You hear that? Don't have the balls. Isn't that what you said? 그녀의 비명소리를 듣고 달려온 친구들은 재빨리 조씨를 막아섰고 소피는 그 사이 달아나기 시작했는데요. Stop it! You were trying to rape her! It's just a little misunderstanding. Right, Josh? Sure. 조씨와 친구들은 오해를 풀겠다면서 다시 그녀를 찾아 나섰지만 이미 위협을 느낀 그녀는 계속해서 도망갈 수밖에 없었죠. 하지만 끝내 더 이상 갈 곳이 없어진 그녀는 그들에게 붙잡히고 맙니다. Grab her! I just want to talk to you. 아니 이게 대화하자는 놈들의 태도인가? 겁에 질린 소피가 친구의 손가락을 깨물자 갑자기 물주먹으로 그녀의 뚝배기를 날리는 조시. 결국 그녀는 낭떠러지에 떨어지고 자고 있던 켈리가 그녀의 비명소리를 듣고 말았는데요. 허겁지겁 아래로 내려간 무리들. 그런데 불행 중 다행히도 그녀는 아직 살아있었죠. What are you doing? Calling 911. 재빨리 구조를 요청하면 살 수도 있는 상황. 하지만 조씨는 친구의 휴대폰을 냅다 던져버립니다. 그냥 뺏으면 되지 왜 비싼 남의 핸드폰을 던져버리는 건지 거참. Are you all out of your fucking minds? 무튼 자칫하다 살인죄를 뒤집어 쓸 수도 있다는 가능성은 무리들을 동요하게 만들었고 그 누구도 선뜻 나서 신고할 생각을 하지 않았는데요. That's 20 years in jail. We can't do that. What are you doing? 하다하다 이젠 웬 돌멩이까지 집어드는 조씨. Wait. Listen to me. We are not going down for this. We're gonna stick together like we always do. 그는 그녀를 아예 죽인 뒤 사고로 위장할 작정이었죠. She's still alive. 그리고 끝내 Can't do this. 미친 짓을 저질러 버리고야만 쌍놈의 조씨는 Take it. Josh, she's already dead. 친구들에게까지 이 미친 짓을 종용했고 Now you're just as guilty as the rest of us. 모두가 한 배에 탄 공범임을 인지시켰습니다. 아니 일은 지가 다 저질러 놓고 아주 별꼴이 따로 없는 놈이었는데요. 그 사이 소피의 비명소리를 듣고 카메라를 챙긴 뒤 산기슭을 내려오기 시작한 켈리. 그녀는 이 쌍놈 새끼들이 소피를 절벽 아래로 내던져버리는 모습을 목격하고야 말았죠. 하지만 순간 너무 놀라 비명을 질러버리고 만 그녀. It's Kelly. The camera. Get her. 결국 켈리 또한 그들에게 위치를 발각당하고 맙니다. 매다닥 도망치기 시작하는 켈리와 그녀를 쫓는 조시 무리들. 그러다 그녀는 무리들 중 레이놀즈와 마주하게 되는데 It's okay. I haven't seen. 그는 그래도 그나마 가장 정상적인 남자였고 그녀가 도망갈 수 있도록 도와주었는데요. 숙소에서 재빠르게 짐을 챙겨 나온 켈리. 하지만 그들의 추격전은 끝나지 않았고 결국 그녀는 암벽 앞에 가로막히고 말았죠. 그리고 끝내 켈리는 암벽 등반을 하기 시작합니다. 아니 애초에 암벽 등반하러 온 거긴 한데 이런 식으로 할 줄은 몰랐지. 난데없는 탈출 미션까지 더해진 극강 난이도의 암벽 등반 미션. 무리 중 한 놈인 테일러가 겁도 없이 그 뒤를 쫓아 아무런 장비도 없이 등반을 하기 시작했는데요. You get that bitch down, Taylor. 지가 하면 될 것이지 입만 살아서는 말만 짓거리는 조씨. Get her down, Taylor. 그러다 켈리 또한 장비 일부를 떨어뜨리고 말았는데 계속되는 추격전 끝에 테일러는 그대로 추락해버리고 말죠. His legs busted bad. 다리가 아작나버리는 중상을 입은 테일러. I'm coming for you, bitch. 조씨는 친구의 다리가 아작나든 말든 알 바가 아니었습니다. 으이구 싸가지 없는 놈. 일단 테일러를 숙소로 데리고 온 친구들. 24 hours, okay? If we're not back by then, you call for help. 그런데 조씨는 계속해서 켈리를 쫓아야 한다면서 친구들을 압박했는데요. Come on, man. 인간인지 짐승인지 구분이 안 갈 정도의 인성 파탄난 조씨 때문에 다친 테일러를 혼자 놔두고 나오는 무리들. 그 사이 암벽을 등반하던 켈리 또한 정비를 하기 시작했죠. You're allowed to have fun here. 그녀는 소피를 위해서, 죽은 남자친구를 위해서, 그리고 자신을 위해서 이곳에서 반드시 살아남아 탈출해야만 했습니다. Look what I found. It's her phone. 아래에서는 무리들이 떨어진 켈리의 휴대폰을 발견했는데요. 그녀가 암벽 등반을 하는 동안 옆길로 돌아가 따라잡기로 하는 무리들. She'll have nowhere to go. 그녀는 최소한의 장비만으로 위험천만한 등반을 이어나갔죠. 그때 켈리의 눈앞에 나타난 몸에 좋고 맛도 좋은 뱀 한 마리.
그녀는 당황한 나머지 두 눈이 동그래져 타원형을 그리고 말았습니다. 자칫하단 앙 하고 물릴 수도 있는 일촉즉발의 상황. 다행히 뱀이 멍청한 놈이었는지 그녀를 알아보지 못했고 그대로 지나쳤는데요. 그 사이 옆길로 돌아 올라오던 무리들은 조금씩 그녀의 뒤를 바짝 쫓기 시작했죠. 잠시 한숨 돌리며 시원하게 물 한 모금 마시는데 저런 생명수와도 같은 아까운 물통을 떨어뜨리고야 맙니다. Oh, that is so good! 물통을 떨어뜨린 그녀를 약올리는 조씨. Hey, I got your follow request, Kelly! 그는 켈리의 핸드폰을 이용해 상황까지 주작을 하기 시작했는데요. Some cute guys climbing. Josh is really hot! Fuck you! Thanks, Kelly! 조씨의 도발을 뒤로하고 켈리는 다시 암벽을 오르기 시작했죠. 하지만 오르면 오를수록 암벽 코스는 점점 더 난이도가 높아져만 갔고 오르기 쉽지 않은 구간들이 계속해서 나타났습니다. 고난과 위기가 찾아올 땐 사랑하는 그 일을 떠올리세요. 저의 간절한 응원을 듣기라도 한 것인지 그녀는 과거 남자친구와 함께 클라이밍을 하던 그때의 기억들을 떠올리고 조금씩 전진해 나아갔는데요. 다른 누군가가 버리고 간 것인지 널브러져 있는 암벽 등반용 텐트. Use your mind, not your muscles. 그녀는 안간 힘을 쓰며 노력했지만 더 이상 올라가기엔 조금 힘에 부쳐 보였습니다. 그 사이 옆길을 돌아 켈리보다 먼저 도착한 조시 무리들. Is that you, Kelly? 이제 그녀는 꼼짝없이 이곳에 갇힌 신세가 되어버렸죠. All we want is that camera. 그들은 증거가 담겨있는 카메라만 넘긴다면 아무 일 없이 돌려보내준다면서 Tie the camera to the rope. 되도 않는 가짜는 회유를 하기 시작했는데요. 당연히 그런 어줍잖은 꼬드김에 넘어갈 리 없던 켈리는 카메라 대신 그에게 사랑의 메시지를 전달합니다. Well, if this is the way you want it. 그녀의 정성이 가득 담긴 사랑의 메시지를 보자 감명받은 조씨. She's trapped. 그들은 이곳에서 그녀와 본격적인 대치를 하기 시작했죠. So we wait. 하지만 해는 점점 저물어가고 바람은 점점 더 차가워져만 가는 상황. 켈레는 일단 널브러져 있던 캠핑용 텐트를 설치해 잠시 휴식을 취하기로 하는데요. 그리고 어느덧 어둑해진 밤. 와, 근데 전 이런 텐트가 있는지 몰랐어요. 이게 되나? 저 같았으면 떨어질까봐 바로 그냥 지려버릴 것 같은데 말이죠. You must be really hungry after that climb. 조씨는 그 와중에도 밥을 처먹으며 약올려댔습니다. 그녀가 지금 의지할 것은 남자친구와 함께한 소중한 기억, 그리고 추억이 담긴 반지뿐. 켈리는 초콜릿 한 조각으로 겨우겨우 배를 채우고 잠시 잠을 청하려 했죠. Nighty night, Kelly. 그런데 그 사이 또 무슨 꿍꿍이를 꾸미고 있는 쌍놈 새끼들. 그들은 배낭 가방을 로프에 연결하더니 냅다 던져버리는데요. Wakey, wakey, Kelly. 충격으로 인해 추락할 위기에 처해버린 켈리. 그렇게 그녀는 절체절명의 위기에 놓이게 되었으니 과연 그녀는 무사히 그들에게서 Caught on something. 벗어날 수 있을까요? Give me the knife. I'm trying to be nice, Kelly. 영화 더 레츠는 6월 15일 오직 CGV에서 단독으로 개봉 예정인 스릴러 영화인데요. 2020년 도쿄올림픽에서 처음 올림픽 종목으로 채택되며 MZ세대들 사이에서 떠오르는 스포츠로 급부상 중인 클라이밍을 소재로 다루고 있죠. 아직까진 이 클라이밍을 다룬 영화가 많지는 않은 편이라 굉장히 신선한 소재라 볼 수 있는데 이와 더불어 스릴러를 접목시켜 더더욱 긴장감을 높이고 있습니다. 테이큰 비긴즈를 통해 강렬한 여성 액션 연출에 대한 저력을 보여줬던 하워드 감독이 메가폰을 잡은 만큼 긴박하게 흘러가는 빠른 전개가 돋보였는데요. 빌런 역할을 맡은 남자 주인공이 어중간한 느낌 없이 그냥 개쓰레 정신이 조금 이상한 남성, 말 그대로 그냥 빌런 그 자체라 더더욱 화끈했죠. 약간은 자극적이면서도 크게 복잡하지 않고 생각 없이 볼만한 스릴러를 좋아하시는 분들이라면 6월 15일 오직 CGV에서 관람해보시는 것을 추천드리면서 띵자의 추천 영화 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저 띵자는 다음에 더 좋은 영화 소개로 돌아오도록 하겠습니다. 알람 설정해주시는 것도 잊으시면 안 돼요. 그럼 이만 띵자르. When the shit hits the fan. Don't forget I tried to be nice. Wakey, wakey, Kelly.